अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में CWC इजलास इख्तिताम पजीर। रोज़गार ज़मानत स्कीम के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ एहतजाज का किया फ़ैसला। क़बायलियों को तमाम शोबों में तरक्की करनी चाहिए। उटनूर मंडल के दौरे से ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव का बयान। नामुंतखब सरपंच गांव की तरक्की के लिए काम करें। निर्मल में सरपंचों की तहनीती तकरीब में जोपिल्ली कृष्णा राव की शिरकत। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 बरसों से जारी नित्या अन्नदानम। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है तारीफ। नए GO 252 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। पुराने GO के मुताबिक ही एक्रेडिटेशन कार्ड देने का मुतालबा। और अब ख़बरों की तफसील। दिल्ली में मुनक़िद CWC इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। AICC हेड ऑफिस इंदिरा भवन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी चेयरमैन सोनिया गांधी, रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, सीनियर कायद प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल शरीक हुए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की। इजलास में रोज़गार ज़मानत स्कीम के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज करने का फ़ैसला लिया गया। वोट चोरी और दिगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। BRS पार्टी सदर KCR और KTR को साबिक़ रुकन असम्बली मानमपल्ली हनुमंत राव ने सख्त जवाब दिया। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बदनामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BRS दौर में लीडरों और वज़ीरों को ख़रीदने का काम KCR ने किया। इन्होंने मुतालबा किया कि अजीज़ नगर झील में वाक़े हरीश राव के फार्म हाउस को मुनज़्ज़म किया जाए। तहरीक के नाम पर ज़ुबान को बिगाड़ने का भी इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर सच दिखाने वाले मीडिया चैनल्स पर हमले हुए तो मज़ीद अफराद के साथ BRS दफ्तर पर एहतजाज किया जाएगा। నేను నిన్న టీ న్యూస్లో చూసిన కొన్ని లైవ్లో ఇచ్చిండ్రు వాడు కిందేసి తొక్కుతాడంటోడు ఎవరిని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కిందేసి తొక్కుతాడంట వానికంత తోపు ఉంటే నేను నాకు ఫోన్ నంబర్ ఇరా భయ్ నేనే వస్తా ఇద్దరమే మా కార్యకర్తలు అవసరం లేదు మా కార్యకర్తలు వస్తే పొట్టు మీ టీ న్యూస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈ టీ న్యూస్ ఒకటి మిర్రర్ టీవీ ఈ పనికిరాని ఛానల్ ఉన్నాయి నేను అందరూ ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव ने क़बायलियों से तालीम पर तवज्जो देने की अपील की और कहा कि इनकी तरक्की के लिए मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। हफ्ते के रोज़ उटनूर मंडल के कुमराकुंटा गाँव में ज़िला पुलिस महकमे के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद पुलिस मी कोसम प्रोग्राम में शिरकत की। सर्दी के पेश नज़र गरीबों में 1000 कंबल तकसीम किए। नौजवानों के खेलों में तरक्की के लिए 50 वॉलीबॉल किट्स फराहम की। हर उम्र के क़बायलियों से ख़वानगी हासिल करने 1 साल में दस्तखत सीखने की तलक़ीन की। इस मकसद के लिए किताबें और क़लम मुफ्त देने का ऐलान भी किया। सयाहत महकमे के ज़रिए 30 बसों में हैदराबाद सैर कराने का वादा किया। इंदिरा मकानात, देही सड़कें और मुकम्मल बिजली सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। మీడియా తమ్ముడు టెలిఫోన్ వెనక్కిరా కొంచెం. థ్యాంక్ యూ సార్. మంత్రి సాబ్ మొదలిస్తారు సంతకం కొట్టు నేర్చుకోవాలి చదువుకోవాలి ఆనే ఎమ్మెల్యే సాబ్ సన్మానం की शर्मत ఎంపీ సాబ్ ఆనే ఎన్నటికీ మర్చిపోదు ఈ పల్లెలు సార్ మీ సేవలు. మరి అలాగే మీ సేవలు సదా ప్రజలలో ఉండాలంటూ కోరుకుంటూ గౌరవ
तेज मटो भाई को जरा जरा धीरट जरा धीरट మీ సందీర్కు బ్రాకెట్ సేవలతో పాటు ప్రధానంగా మీ సందీర్కు వ్యవహారం ఉంది. నేను రేవంత్ రెడ్డి సాబ్ నేతృత్వం నేను బజైతే ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడాతే ఇది గవర్నమెంట్ నగా మొత్తం ఈ వర్తగా రొగ్గి సప్ప ఇంద్రమ రొక్కిగమ్మా ఈ రొక్కి ఇంద్రమ రొక్క అందుగా ನೀವು పడనా రొక్కో ఇంద్రమ రొక్కిಗೆ దాంతో పాటు ఈ బొమ్మి సభ బొమ్మే అందు కేడబొమ్మి ఇంకేరేంది బొమ్మి కేడబొమ్మి బస్కే ఇద్దరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అనే సీటర్ కాబట్టి ఈ ఇళ్ళన్నీ కూడా సార్ గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చిన ఇల్లు. దాంతో పాటు ఈ భూములన్నీ కూడా మనం ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చిన చట్టం ఉందో ఈ భూములన్నీ కూడా మనం దొంగచింత మనం రోడ్ లోపల దాటినాం. అక్కడి నుంచి మొదలుకుంటే ఇట్లా నీకు ఒక 10-20 కిలోమీటర్ లోపల వరకు మొత్తం మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన భూములే ఉన్నాయి. ये पूरे जमाने में వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి दिया और ये पूरे आरओ पर लैंड है सर आरओ पर लैंड पूरे अपन कांग्रेस पार्टी दिए सो लेना है ये पूरे. ఆదిలాబాదు ఖానాపూర్ నియోజకవర్గానికి గోండుగూడలకు వచ్చినాం. ఇక్కడ ఈ గోండుగూడలో జిల్లా ఎస్పీ మహాజన్ గారు నన్ను పిలవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ యొక్క గోండులకు ఈ చలి తీవ్రంగా ఉన్న కారణంగా వాళ్లకు ఒక దాత ద్వారా హైదరాబాద్ అగర్వాల్ రాకేష్ అగర్వాల్ దాత ద్వారా వాళ్ళకు బ్లాంకెట్స్ పంపిణీ చేస్తాం, మీరు రావాలంటే నేను ఇక్కడికి ఆదిలాబాద్ అడవుల్లోకి వచ్చిన గోండుగూడలకు వచ్చిన. సుమారుగా 2000 మంది ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఈ 2000 మంది కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ అంటే వాళ్ళ యొక్క పేదరికం వెనుకబడిన చూసిన తర్వాత హైదరాబాద్ చూసిన వాళ్ళు ఒకసారి చేయొద్దండి అన్నారు. అంటే 2000 మందిలో 20 మంది కూడా చేతులు ఎత్తలేదు. అంటే ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్ చూడలేదు. నాకేమనిపించిందంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకు టూరిజం అంటే ఆదిలాబాదు, కవ్వాల్ టైగర్ ఫారెస్టు, వాటర్ ఫాల్స్, లేదంటే నాగార్జున సాగరు, లేదంటే శ్రీశైలం, లేదంటే ఇవన్నీ. కానీ నాకు అనిపించిందంటే ఆదిలాబాద్ వాళ్ళకు వాసులకు ముఖ్యంగా వెనుకబాటు ఉన్నటువంటి గోండులకు టూరిజం ప్లేస్ అంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు చూడలే. సో వాళ్లకు 30 బస్సులు పెట్టి వాళ్ళకి హైదరాబాద్ చూపించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాను. ఎందుకోసం అంటే ఇప్పటిదాకా ఇన్ని వేలాది మంది హైదరాబాద్ చూడని వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళ యొక్క వెనుకబడతనం అక్షర జ్ఞానం కూడా లేదు. ఇప్పటికీ 90% అంగోటి అంటే వేలిముద్రలు వేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ యొక్క వాళ్ళకు కొంత స్ఫూర్తి కలిగించడం కోసం ज़िला इंचार्ज वजीर जू पिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि नौ मुंतखब कांग्रेस सरपंच गांव की तरक्की के लिए काम करें. हफ्ते के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर में मुनक़िद तकरीब में नौ मुंतखब सरपंचों को तहनीत पेश की. इन्होंने अवाम के मसाइल हल करने, फलाही स्कीमों को हर एक तक पहुँचाने, रोज़ाना देहात के दौरे करके स्ट्रीट लाइट सफाई पर नज़र रखने की हिदायत दी. आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का परचम लहराने का इत्तेमाद जाहिर किया. निर्मल नियोजकवर्ग इंचार्ज పెద్దలు శ్రీహరణ గారికి ఇప్పుడు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంజు మొట్టమొదటిగా ఈ పోరాటంలో ఎన్నికై సర్పంచ్గా ఎట్లయితే వ్యాపారానికి పెట్టుబడి అనేది కూడా వ్యాపారానికి వస్తే ఏమిటైనా అది చదువైనా వ్యాపారమైనా రాజకీయమైనా పెట్టుబడి అనేది ముఖ్యంగా రాజకీయాలకి పెట్టుబడి అనేది నమ్మకం విశ్వాసం. అంటే వీళ్ళు తప్పులు చేయడం పరిపాలనలో ఈ 65,000 కోట్ల అప్పుపై 8 లక్షల కోట్ల అప్పుపై ఈ 8 లక్షల కోట్ల అప్పుకు నెలకు 80 పైసల వడ్డీ చొప్పున నెలకు 6,500 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ కలుగుతున్నారు. అంటే సంవత్సరానికి 75,000 కోట్లు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు కంతులు పెట్టింది. 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు అంటే
మరి దీనికి కారణం గత ప్రభుత్వమే కదా. మన తులమ్మ గారిని ఎంత అవుతుంది? మొత్తం కళ్యాణ లక్ష్మి కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది. కళ్యాణ లక్ష్మి శాఖ కలిపి ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు మొత్తం 4,000 కోట్లు. CITU ज़िला सेक्रेटरी किरण ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत बीजेपी हुकूमत मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही है। हफ्ते को कलेक्ट्रेट के सामने CITU, AIKS, AIAWU और TAGS के ज़ेर एहतमाम धरना मुनक़िद किया गया। 4 लेबर कोड्स के नफाज के मुखालिफत करते हुए बड़े पैमाने पर तहरीक की वार्निंग दी गई। నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక రైతు వ్యవసాయ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు కొనసాగించాలి. ఉపాధి హామీ పాత చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి. కొత్త పథకాన్ని కొనసాగించాలి. పాత కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేయాలి. కొత్త లేబర్ కోడ్లను ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ CITU, రైతు సంఘము, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘము, తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. బీజేపీ 3వసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను మరింత దూకుడుగా అవలంబిస్తూ ఉన్నది. ఏదైతే కార్మిక వర్గ హక్కులను కాలరాస్తూ నిర్వీర్యం చేసి 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చిందో వాటిని నవంబర్ 21 నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ విద్యుత్ సవరణ బిల్లును 2025 తీసుకొచ్చింది. రైతుల మోటార్లకు మీటర్లను బిగించి రైతాంగం నడ్డి విడిచే విధంగా మళ్ళీ 3 వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను దొడ్డిదారిని అమలు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నది. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ కార్మికులు, ఇతర కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకంలో అనేక మార్పులు చేసి దాన్ని నిర్వీర్యం దిశగా తీసుకొచ్చి VBG రామ్జీ బిల్లును ఏకపక్షంగా మందబలంతో పార్లమెంటులో, రాజ్యసభలో ఆమోదింపజేసుకున్నది. మరోవైపు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కారుచౌకగా అదానీ, అంబానీ లాంటి కార్పొరేట్లకు కట్టబెడతా ఉన్నది. అంతేకాకుండా అటవీ సంపదను, సహజ వనరులను కూడా వారికి కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఈ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఇకనైనా ఉపసంహరించుకోవాలి. లేని పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో ప్రజా కార్మిక సంఘాలను ఐక్యం చేసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలకు సన్నద్ధం అవుతామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कम उम्री की शादियों से कई मसाइल पैदा होते हैं और ये कानूनन जुर्म है। हफ्ते के रोज़ शोर NGO के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के महात्मा ज्योति बापुले गर्ल्स गुरुकुल स्कूल व कॉलेज में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। रंगोली मुकाबलों में तलबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल विवाह मुक्त भारत के उन्वान से बनाई गई रंगोली ख़ास तवज्जो का मरकज़ रही और इनामात भी तकसीम किए गए। వర్ష ఇంకెంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? త్వరగా నా బ్యాగ్ తీసుకొని రా, ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది. వస్తున్నానండి. అమ్మా పైకి కొంచెం ఫోటో తీసుకుంటాం. జరుగుతున్నారు. Support of Sure NGO, an organization with responsibilities they are not ready for. Through to DCPO, Sri Rajendra Prasad sir, Vinod sir garu to join with us. చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ నుండి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇది
బాల వివాహ రహిత భారతదేశంగా ఈ ప్రోగ్రాము మనం వచ్చాం మేమంతా. మేము చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీస్ తరఫున చిన్నపిల్లలకు 0 to 18. ఇంతకుముందు పిల్లలు వెరీ గుడ్ కీప్ ఇట్ అప్. ఇంకా బాల్య వివాహాలు చేసుకోవడము ఎట్లాంటిదంటే లైఫ్ను కోల్పోవడము. బాల్య వివాహం జరిగింది అంటే ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితుల్లో అట్లాంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే ఆ లైఫ్ మొత్తం కంప్లీట్గా పోయినట్టే ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని ప్రభుత్వము సీరియస్గా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇక 2030 వరకు బాల్య వివాహ ముక్త భారత్ అంటే బాల్య వివాహాలు లేనటువంటి భారత్గా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి దగ్గర పిల్లలు ఎక్కడైతే ఎక్కువ శాతం ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ప్రతిజ్ఞ చేయించడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దానికి అంటే తల్లిదండ్రుల ద్వారా కానీ బంధువుల ద్వారా కానీ వివాహం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వయసు తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా వెంటనే తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ జ్ఞాపకం ఉండేటట్టుగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం, ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు. ఈరోజు చూసినట్టయితే ఇక్కడ భారతదేశాన్ని పటాన్ని గీసి మరి అందులో మంచి ముగ్గు వేసేసి దాంట్లో కలర్స్ నింపి బాల్య వివాహ ముక్త భారత్ అని రాయించారు. ఇది మీకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది. మీకు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకెవరైనా బాల్య వివాహాలు చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఇది బాల్య వివాహము 21 సంవత్సరాలు కానీ 18 years లోపల పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల బాగుండదనే ఉద్దేశము అక్కడ తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. సో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మీ అందరికీ గుర్తుండాలి. ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మన స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఇంకా బాల్య వివాహాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే నిజంగా కూడా కొంత బాధాకరమైన విషయం అంటే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. అంటే గత నెలలో కూడా ఒక 2 బాల్య వివాహాలు ఆపడం అనేది జరిగింది. ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందంటే పిల్లలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే సొంత వాళ్ళు ఎవరు మామ కానీ నాన్న కానీ తాత కానీ సొంత వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ప్రేమతోని మీకు పెళ్లి చేయాలనుకున్నప్పుడు వారు వయసు చూడట్లేదు. కానీ చాలామంది అమ్మాయిలు ఈ మధ్యలో ఫోన్స్ అంటే 1098 కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మేము పెళ్లి చేసుకోము అంటే దాన్ని వ్యతిరేకంగా చెప్పడానికి కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడ మీరు వెళ్తారో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఎక్కువ రోజులు డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతే ఆ తల్లిదండ్రులు ఆలోచన చేస్తే అట్లాంటి విషయాన్ని మీ టీచర్స్ కానీ దగ్గరున్న ఫ్రెండ్ లాగా అనుకొని వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఎవరికైనా చెప్పినప్పుడు అంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది వస్తుంది. అట్లా చెప్పకపోవడం వల్ల ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు. DCCB के साबिक चेयरमैन अड्डी बोजा रेड्डी ने नौ मुंतखब सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबरान से गांव की तरक्की पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की। आदिलाबाद ज़िला रेड्डी वेलफेयर संगम के ज़ेर एहतमाम तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सरपंचों और उप सरपंचों को शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई. అది మనం ప్రతి ఎవరు కూడా మనం ఏ సంఘము కానీ ఎక్కడ చింతపడగలరు. అందుకోసం సదా మీ అందరి సేవలో మేము అన్ని కూడా క్షమించి మాకు మీరు ఇచ్చే చేయుత కోసం మేము ఎప్పుడు కూడా నాయకులు శ్రీ బోరంచు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. కాట్పల్లి రాజారెడ్డి గారిని కూడా 50,000 మెంబర్షిప్. ఓకే రెడీ సార్. ఓకే సార్ ఇద్దరు ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్ సార్. వీరికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు. జైనత్ గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీమతి గడ్డం మమత, తర్వాత బెల్లూరి గ్రామ ప్రథమ పౌరులు ఏముల ప్రియాంక లక్ష్మారెడ్డి గారు. హ్యాపీ బర్త్డే కూడా ఈరోజు అందరూ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాం. చూడండి. జై రెడ్డి, జై రెడ్డి, జై రెడ్డి, జై రెడ్డి, జై రెడ్డి. రెడ్డి సంక్షేమ సంఘములో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి మన కుటుంబ సభ్యులు
ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఎన్నో గ్రామాల్లో సర్పంచులుగా ఉప సర్పంచులుగా గెలుపొందిర్రు. వారికి సన్మానం చేయాలని చెప్పి ఆత్మీయ సన్మానానికి నన్ను ఆహ్వానించడం, పాల్పంచుకున్న మన కుటుంబ సభ్యులు సోదరిమణులకు అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో మేము ప్రజలకు సేవ చేద్దామని చెప్పి పల్లెల నుంచి గెలిచి వచ్చిన సర్పంచులకు ఉప సర్పంచులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఆనాడు మేము ఎంత కష్టపడాలో ఈ భూమి కోసం కానీ ఈ బిల్డింగ్ కోసం కానీ ఆనాడు మేము మన కులం నిలబడాలి, మనకొక స్థలం కావాలి, మనకొక ఉండేందుకు ఒక ఇది కావాలన్న ఆలోచనతో ఆనాడు ముందుకెళ్ళాం. ఈ వేదిక మీద పెద్దలందరూ కూడా వారు ఒక పట్టుబట్టింది. మా కిషోర్ బాబు గారు పెద్దలందరికీ అప్పుడు సంఘం నాయకులు పట్టుబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్థలం ఇప్పించాలంటే ఆనాడు ఉన్న ప్రభుత్వంతో కానీ ఆనాడు ఉన్న మాజీ మంత్రి గారితో మేము ఇప్పేయడం జరిగింది. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే రాంగరంగ మా గన్మేన్ అంటున్నాడు, సార్ ఖాళీ జాగ్రత్త ఎత్తిన బడబనా అంటే అప్పటి నుంచి రాలే, కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. అచ్చా బూత్ బడబనా సార్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఇదంతా పెద్దల కృషి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ అన్ని పార్టీల పెద్దలం ఉన్నాం. రాజకీయంలో ఎప్పుడు కూడా మా తపన, ఇక గతంలో భూపతన్న గారు చెప్పాడు, మన గతం గురించి మనకు అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వంలో పెద్దలు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, శ్రీకాంత్ గారు సోదరుడు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, నేనున్నా. మొన్ననే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అడగడం జరిగింది, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెడ్డిల సంఖ్య ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎందరు ఉంటారని చెప్పి. మన సలహాదారుడు ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఛార్జ్ రాజకీయ పరంగా ఈ యొక్క జిల్లా గాంధీనగర్ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జ్ అడగడం జరిగింది. సార్ దాదాపు 30,000 ఓటర్స్ ఉంటారు రెండు నియోజకవర్గాలను చెప్పడం జరిగింది. అంటే రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ముందే అని అడిగిండు. సార్ మొన్ననే రీసెంట్గా ఒక 10 సంవత్సరాల్లో మంచి మన సంఘ నాయకులందరూ కష్టపడి మంచి భవనం కూడా జాగా భవనం అన్ని కావడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోయిన పనులు కూడా పెద్దలు ప్రభుత్వ సలహాదారునికి దేవ్ నరేంద్ర అన్నగారి దృష్టికి 1 కోటి రూపాయలు ఎస్టిమేట్ తీసుకుపోయి ఇవ్వడం కూడా జరిగిందని చెప్పి వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. हुकूक के उसूल के लिए सहाफ़ी सड़कों पर उतर आए। GO 252 में तरमीम का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया गया। TUWJ H143 की अपील पर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और पुराना GO 239 बहाल रखने और RTC बस पास के लिए वाज़े रहनुमा खतूत जारी करने का मुतालबा किया गया। बाद ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। ఈరోజు తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం, తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ H143 ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అల్లం నారాయణ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు రాష్ట్రంలోని అన్ని కలెక్టరేట్ ఆఫీసుల ఎదుట ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా జర్నలిస్టుల హక్కులు, జర్నలిస్టుల భద్రత, జర్నలిస్టుల సంక్షేమం 3 నినాదాలతోటి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జర్నలిస్టుల గొంతును కోసేసేందుకు, హక్కులను కాలరాసేందుకు, జర్నలిస్టులపై పగబట్టి 2 నాల్కల ధోరణితో ఒక జీవోను తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో ఉన్నటువంటి 239 జీవోను రద్దు చేసి ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా 252 జీవో తీసుకొచ్చింది. దాంట్లో ఏమున్నదంటే, ఇంతకుముందు ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో పనిచేసే జర్నలిస్టులకు తప్పనిసరిగా ఒక అక్రెడిటేషన్ అనేది ఉండే, దాన్ని తీసేయడం జరిగింది ఈ జీవోలో. అంతేకాకుండా మన ఉట్టూరు ఏజెన్సీ కేంద్రంలో మనకు డివిజన్ కేంద్రాలలో ఒక అక్రెడిటేషన్ అదనంగా ఇచ్చేవాళ్ళు గత ప్రభుత్వం. ఈసారి ఈ ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఏదో చేస్తామని చెప్తే ఈ జీవోలో నా హక్కులను కాలరాస్తూ మన
సమస్యలను పట్టించుకోకుండా ఒక కక్షపూరితమైన విధానాన్ని తీసుకురావడం చాలా శోచనీయం. దీనిని జర్నలిస్ట్ సమాజం సంఘటితంగా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తోంది. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बल इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक गरीब किसान ख़ानदान में पैदा होकर खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़े। गरीबों की भूख मिटाने के जज्बे से 3.5 बरस कबल शुरू किया गया नित्य अन्नदानम मुसलसल जारी है। अमेरिका से आदिलाबाद वापसी के बाद KSR फाउंडेशन कायम करके मुत्तहिद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर में वाक़ कैंप ऑफिस अवामी सेवा भवन में रोज़ाना बड़ी तादाद में अफराद की भूख मिटाते हुए नित्य अन्नदाता के तौर पर सराहा जा रहा है। తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. बेला मंडल में सोयाबीन फसल को मियार न होने का बहाना बनाकर मार्कफेड हुकाम ने खरीदी से इनकार कर दिया, जिस पर किसान फसल वापस ले जाने पर मजबूर हुए। ज़िला कोऑपरेटिव ऑफिसर मोहन ने मार्केट का दौरा करके मसाइल मालूम किए और नमूने ज़िला कलेक्टर को पेश करने की यकीन दहानी कराई। ఇట్లా ఖరాబ్ అయితే గట్టిగా ఖరాబ్ అయినట్టు మాల్ మంచిగా ఉన్నది. మాల్ మంచిగా ఉన్నది. నిండా ఉన్నాయి, నిండా నూనె ఉన్నది. ఇట్లా నిండా ఇట్లా వేస్ట్ ఉన్నది మొత్తం. కొనాలా సారు కొనాలా. వర్షం పడి ఎందుకు నాన్తాయి. कलर शेड है ओनली टूर से लीव बारिश से होगा. 25 दिन हो रहा है सर यहां पर आके गाड़ी टारगेट बना रहे ఆ మాలే పోయినా గాడికి రిటర్న్ వస్తుంది. నేను అదే నేను పండించిన మాల్ వేల మండలో నేను పండించిన మేడం మాల్ ఇదే. నేను పాటల శివర్లో పండించిన మాల్ నాకు పట్టా దొరకకుంటే మా మేనమామయ్య మాకు పట్ట నేనే ఇదే మాల్ తీసుకుపోయేసిన. నా మాల్ ఖాళీ కాడ ఇదే సూపర్ మాల్ ఇది కూడా రిజెక్ట్ భగవంతుడు వచ్చి సూపర్ మాల్ తీసుకోండి. మాకు మాలంతా కొనుగోలు కాల, మాకు డబ్బులు కాల సారు. అంత మాలు మంచిగా ఉన్నది, ఏదో ఒకటి డామేజ్ ఉన్నది అని ఈ బేల మాలు గొలద్దంటున్నది సారు. గట్లుంటే మేము వ్యవసాయగలము ఎట్లా కూలిచ్చి ఎట్లా బతుకుడు సారు. ఇవి మొత్తం మాలు బేలది కొనాల సారు. కలెక్టర్ నువ్వు చెక్ చేసి పోయి చూసి అన్నిటికీ ఖరాబ్ ఉన్నది అని అట్లా అనద్దు సారు. ఇది దండం పెడుతున్నా సారు.
మేము ఉన్నోళ్ళం లేనోళ్ళం సారు, కైకిలు పెట్టాలా, చేపియాలా సారు. మరి ఈ మాలుకు మీ చేతుల పడేదాకా మరి కైకిలు పండతందుకు పెట్టాలా, రాత్రి పొద్దు. ఇది ఎట్లా సార్ తర్వాయి అన్ని మంచిగా జరిగి పబ్లిక్ సాయం చేయాలా సారు. మేము చేస్తున్నాం సారు. వేల మండలు అంటే గిట్లెందుకు చేస్తున్నారు? దేనట్లా జల్దీ పోతున్నాయి, ఎంత ఖరాబ్ మాలున్నా అదల బదల పోతున్నాయి సారు. అక్కడ ఉన్నది వ్యవసాయం, ఇక్కడ ఉన్నది నాకు. గత 2-3 సార్లు కలెక్టర్ ఈ బేల కొనుగోలు సోయాబీన్ కొనుగోలు కేంద్రానికి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. రైతు సోదరులతో కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ బేలలో కొంత మాలు బాగులేదని చెప్పేసి ఆల్రెడీ తీసుకున్న మాలు ఒకటి, తర్వాత కొన్ని కుప్పలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ కుప్పలు కొంత డ్యామేజ్ ఉంది, కొంత డ్యామేజ్ లేకుండా ఉంది. దీన్ని కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్ గారును మళ్ళీ సిడబ్ల్యూసి మేనేజర్ కానీ తర్వాత మార్కెట్ మేనేజర్ కానీ ఒకసారి వచ్చి పరిశీలించి మళ్ళీ ఈ మాల్ని తీసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది, రైతులు కొంచెం సేఫ్ సైడ్ అయిపోతారని నా ఉద్దేశం. మా సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు ఏదైనా ఇప్పుడు నాఫెడ్ది నడుస్తుంది, ఇది నాఫెడ్ వాళ్ళు కొనుగోలు చేస్తుంది కాబట్టి నాఫెడ్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వాలిటీ ప్రకారం వాళ్ళు 3% వాళ్ళ ఎఫ్ఏ ఉండాలి. డ్యామేజ్ మాల్ కొంత ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు కొనడం లేదు, రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఒకసారి మా డిఎం మార్కెట్ను ఒకసారి మన సిడబ్ల్యూసి మేనేజర్ వచ్చి ఒకసారి మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా వీరి పరిశీలన చేసి ఈ బస్తాలను తీసుకోపోవాలి, ఆల్రెడీ కొన్న బస్తాలను తీసుకోవాలి. ఈ మార్కెట్లో ఉన్న మన కుప్పలను కూడా కొనుగోలు చేయడానికి నేను మళ్ళీ కలెక్టర్ గారికి సిఫార్సు చేస్తానని చెప్పి ముందు చెప్తున్నాను. రైతులు ఇబ్బంది పడద్దు. నేను ఇప్పుడైతే కలెక్టర్ గారికి సాయంత్రం కలిసి వాళ్ళ మీ యొక్క ప్రాబ్లం నేను कलेक्टर गारी చెప్పడం జరుగుతుంది। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ बेला मंडल मुस्तखर में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज़ेर एहतमाम शिवाजी चौक पर धरना देकर पुतला नजर आतिश किया गया। बजरंग दल के ज़िला प्रचारक श्री राम शर्मा ने इन वाक़यात की मजम्मत की और एकजहती की अपील की। बांग्लादेश नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश कड़वा है। बांग्लादेश हिंदुओं हम हमारे साथ हैं, बांग्लादेश बचाओ। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। का पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश भड़वा, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट हमारे साथ है, पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश बांग्लादेश नीम का पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश कड़वा है, बांग्लादेश हिंदू हम तुम्हारे साथ हैं। आज बेला शहर में बांग्लादेशी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। कारण बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को चुन चुन के किलिंग की जा रही है। हर एक हिंदू के घरों में जाके एक विशेष टारगेट करते हुए वहाँ किलिंग हो रहा है। हम कहना चाहते हैं बांग्लादेशी हिंदू भाइयों से, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपके साथ है। ये आज का कार्यक्रम वीएचपी बजरंग दल के आदर में किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो ये 1-1.5 साल से जो हिंदू पे ज्यादा अत्याचार हो रहे उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। वहाँ के हिंदुओं को सब लोग अकेला छोड़ दिए गए हैं। घर घर में उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। उनको किलिंग में मौत भी ऐसी दी जा रही है जो कि बहुत दर्दनाक मौत है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के फिर मौत दी जा रही है। तो हम बांग्लादेशी भाइयों से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान का हर हिंदू भाई, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आपके साथ है। कंधे से कंधा लगा करके हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप डरो मत, वहाँ पर एकजुट हो, यूनिटी बनाओ, एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करो। हमको यहाँ से जो करना है हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए खून भी देंगे, हमारी जान भी देंगे। బేలా మండల కేంద్రంలోని శివాజీ మహారాజ్ చౌరస్తా దగ్గర ఏదైతే మన హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులకు బంగ్లాదేశ్లో అరికట్టడానికి వేలా నుండి మేము మద్దతు మన హిందూ బంధువులకు ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా వాళ్ళ దిష్టి బొమ్మను కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఎల్లప్పుడూ హిందువుల గురించి జరుగుతున్న దాడులు ఇంతకుముందు సంవత్సరం ముందు కూడా అలానే జరిగింది. ఈసారి కూడా అలా ఇళ్లలో చొరబడి మరి బట్టలు విప్పి మరీ కాల్చివేయడం జరిగింది.
ఈ విషయంలో ఐక్యరాజ్య సమితి చొరవ తీసుకొని తమకున్న దళాలను బంగ్లాదేశ్కు పంపించి శాంతి పరిరక్షణ చేయాలని ఐక్యరాజ్య సమితిని కోరుతున్నాము. आदिलाबाद जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने तलामड़गू मंडल के साई लिंगी गांव का दौरा किया. साई ओल्ड एज होम अहाते में कायम वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया. जिला मेडिकल हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ और रिम्स डायरेक्टर जय सिंह राठौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया. आवाम से खिदमत से इस्तेफादा करने की अपील की. అప్లికేషన్ చేసేద్దాం మేము సార్ ఈ ఉప సర్పంచ్ ధన్యవాదాలు శ్రీ అశోక్ గారు. బీజలు ఎడితే నది అవుతుంది, నది నుండి సముద్రం అయిపోతుంది. ఏదానికన్నా సాధన చేయడం మానవుడా సాధించనిది ఏది లేదు అన్నాడు. దానికి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాం గారు, అతను పేపర్ బాయ్. గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. మీరు మీతో పాటు పదకొండు పంపించండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మేము ఈరోజు. ఈ ఆసనంలో ఎప్పుడుతో గత 2 days నుంచి అనుకుంటున్నాం రావాలని, కానీ ఇప్పుడు అశోక్ గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు టైం ఆసనంలో వచ్చాం కనుక సంతోషంగా ఉంది. ఈ యొక్క ఏదైతే వెల్నెస్ సెంటర్ని సుదూర ప్రాంతాల నుంచి అశోక్ గారు చెప్పినట్టు దగ్గర కావచ్చు, లక్ష్యం కావచ్చు, హైదరాబాద్ సత్యసాయి వీటి అందరి వరకు నా తరఫున దేవుడు సార్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఏంటంటే నేను మా అధికారులు అవసరం తీసుకుని మౌన సభ్యులు వచ్చారు. నా తరఫున నేను మా అధికారుల అసలు ప్రజల తరఫున మీకు కావాల్సిన ఏదైనా హెల్త్ పరంగా ఏ అవసరం ఉంటే 21st ఎప్పుడు కార్యక్రమం వస్తాము. ప్రజలు మేము కూడా నాకు కూడా ఉంటే నేను కూడా మంత్రుల వచ్చి నేను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవుడు సలహాలు కూడా అనుసరిస్తూ వీలు ఉంటే ఖచ్చితంగా మేము కూడా అప్పుడు దానికి వస్తాం. మా యొక్క సర్వీస్లో మీకు ఇస్తామని చెప్తున్నాము. మమ్మల్ని అందరికీ కల్పించేందుకు థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. వెల్నెస్ సెంటర్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ సాయి శక్తి ఏదైతే ఫస్ట్ అందరికీ మెంబర్స్కి, తర్వాత ముఖ్యంగా అశోక్ గారికి నా ప్రత్యేక తర్వాత తను చేసిన సేవాభావానికి కూడా తనకి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సుఖసంతాలు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తను చేసేది మానవ సేవయే మానవ సేవ అన్నారు. ఏం అవసరం లేదు. వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ విధంగా సేవలు అందించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. చాలా తక్కువ మంది ఇలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారు 5 లక్షలలో. అలాంటి వాళ్ళు ఒక గొప్ప మనిషి మనకు అశోక్ గారు రావడం కూడా निर्मल जिला मुस्तखर में सहाफ़ियों को मकानात के लिए ज़मीन देने के मुतालबा पर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम रिले भूख हड़ताल 5वें दिन में दाखिल हो गई. सहाफ़ियों ने सियाह लिबास पहनकर एहतजाज किया. साबिक़ DCC सदर श्रीहरि राव ने एकजुटती का इज़हार किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई. అన్న మన బాధలను, మన కష్టాలను, మన కన్నీళ్లను ఎప్పుడూ చూస్తూ మనకు అండగా నిలుస్తూనే ఉన్నారు. అన్న మన బాధలను, మన కష్టాలను, మన కన్నీళ్లను ఎప్పుడూ చూస్తూ మనకు అండగా నిలుస్తూనే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని కలిసి విషయాలు తెలుసుకొని పరిష్కారం దిశగా మా వంతు ప్రయత్నం చేయాలన్న ఆలోచనతో మీ వద్దకు మేము వచ్చిన సందర్భం.
ఇది ఒక అత్యంత పవర్ఫుల్ వ్యవస్థ. 4 ఎస్టేట్స్లో 4th ఎస్టేట్ ప్రెస్ మీడియా. మరి అటువంటి మీడియా ఈరోజు రోడ్డెక్కి తమ డిమాండ్ సాధన కోసం నిరాహార దీక్ష చేయాల్సి రావడం విచారించదగ్గ విషయం అని చెప్పి సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీకు ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడైనా ప్రతి ఒక్కరితో ఎవరికో ఒకరికి మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే శక్తి మీలో అందరు రాజకీయ నాయకులను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే శక్తి ఈ వేదిక మీద మీ అందరికీ ఉంటుంది. దయచేసి నా సూచన చేస్తా ఉన్నా, నేను ఈరోజే గౌరవ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నోటీస్కు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్తా. ఒకవేళ మీరు ప్రతినిధి బృందం వచ్చినట్టయితే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కలపడం కూడా కల్పిస్తాను. గతంలో మీరు జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి ఎప్పుడన్నా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారా లేదా నాకది తెలియదు. మరి నాకు కూడా ఎప్పుడు కలిసి మనం చర్చించుకోలేదు. అడపదడప అక్కడ ఇక్కడ మరి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం చొరవ తీసుకొని గట్టిగా పనిచేద్దాం. మీరు గౌరవ మంత్రి గారికి కలిసి విషయం యొక్క తీవ్రతను, మీ యొక్క ఆకాంక్షను వారికి తెలియజేయండి. ఆ తర్వాత మేము కలిసి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలాల్లో ఏది అనువైన స్థలము మనకు ఇవ్వాలా, ఇంకొకరికి ఇబ్బంది కావద్దు, అటువంటి విధంగా మీకు నిఘా నేత్రం, మీకు అన్ని విషయాలు సమగ్రంగా చాలా మంది కంటే కూడా ఎక్కువగా అవగాహన ఉండే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుకు రండి. తప్పకుండా నా వంతు సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు తెలియజేస్తాను. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में CWC इजलास इख्तिताम पजीर, रोज़गार ज़मानत स्कीम के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ एहतजाज का किया फ़ैसला। क़बायलियों को तमाम शोबों में तरक्की करनी चाहिए, उटनूर मंडल के दौरे से ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव का बयान। नामुंतखब सरपंच गांव की तरक्की के लिए काम करें। निर्मल में सरपंचों की तहनीती तकरीब में जोपिल्ली कृष्णा राव की शिरकत। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 बरसों से जारी नित्या अन्नदानम, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है तारीफ। नए GO 252 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, पुराने GO के मुताबिक ही एक्रेडिटेशन कार्ड देने का मुतालबा। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।